हालेलुया। जोर से बोलो सारे हालेलुया। हथां नूं उठा के बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सानू पाप तो निजात दिलाउण दे लई कई घंटे वो इदां सलीब ते टंगे रहे। आप अपने हाथ नहीं उठा सकते, फिर से बोलो हालेलुया। आपनू पता है हालेलुया जिहड़ा नारा है फतेह दा नारा है। हालेलुया कादा नारा है? तो अज दा दिन जिहड़ा इहदा मतलब ये होई है फतह दा दिन है। पहले समय दे विच जद यीशु मनुख बन के धरती ते नहीं सी आए तो सैचरडे नूं खुदा दे लोग इकट्ठे होकर आराधना करते सी। पर यीशु मसीह दे जिंदा होकर स्वर्ग ते जाण तो बाद ये बंदगी जिहड़ी सी कलीसियावां दा इकट्ठे होना ऐतवार नूं इसे करके शुरू होया, क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मौत नूं ते शैतान नूं हमेशा लई हरा दिता। बोलो सारे हालेलुया। प्रभु दा दास लिखदा उन्हें शैतान दा खुल मुखुला तमाशा बना दिता। जोर से बोलो फिर से हालेलुया, और जोर से हालेलुया। जिस देश दे विच असीं रहिंदे आ, साडे देश नूं ऋषियां मुनियां पीरां पैगंबरां दी धरती कहा जांदा है। साडे देश दे विच हिंदू समाज जिहड़ा है वो 33 करोड़ देवी देवतियां नूं मनदा है। होर भी बहुत सारे ने। सब दे विच कॉमन गल है जिहड़ी मेरे और तुहाडे विच भी है कि हर कोई मां दे द्वारा इस धरती दे उत्ते आउंदा ते मौत दे द्वारा इत्थों वापस चला जाता है। पर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा मनुख बन के इस धरती दे उत्ते आया जिहदा जन्म भी जिहड़ा सी सब तो वखरा सी। हालेलुया। थोड़ी इको घट कर दो, बड़ी रिपीट हो रही। जिहदा जन्म भी सब तो वखरा सी। किदां वखरा सी? यीशु मसीह बाइबल दे विच लिखिया वो पुरुष के द्वारा नहीं, सिर्फ वो औरत के द्वारा इस धरती ते आए, और दूसरा पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। उहदी मौत भी सब तो वखरी हुई। कोई नहीं उन्हें मार सकिया। उन्हें खुद कहा आए बाप मैं अपना आत्मा तेरे हत्थां विच सौंपदा, ते सिर नवा के उन्हें जान दे दी। प्रभु यीशु नूं कोई नहीं सी मार सकता अगर वो खुद ये गल ना बोलता ते, क्योंकि उसका दूसरा नाम जिंदगी है, तो जिंदगी नूं कोई भी मार नहीं सकता। और तीसरा जिहड़ा सब तो अनोखा काम होया जिन्हों अज दे दिन असीं सैलीब्रेट कर रहे हैं, वो वा यीशु मसीह दा दोबारा जी उठना। जोर से ताली बजाओ सारे। आइए असीं खुदा दे जिंदा वचन च चलांगे। पहला करंथियां उदा 15 अध्याय। अज दे दिन की होया तो 2000 साल पहला यीशु मसीह मुर्दियां चों जी उठिया। मैं जो स्कूल दे विच पढ़दा हुंदा सी तो कई मेरे नाल पढ़न वाले पुछदे हुंदे सी कि ईस्टर दा मतलब की आ, ये तुसीं क्यों मनाउंदे जे? तो जदों उन्होंने मैं दसना कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दियां चों जिंदा होए, तो क्योंकि आप छोटे छोटे होंदे उन्होंने कहना वो की हुंदा जिंदा होना? भला क्यों कहंदे सी? क्योंकि एक गल ही वखरी आ। इंसान जदों मर जांदा उस तो बाद उसदी कहानी खत्म, पर यीशु मसीह दी मरन तो बाद ही कहानी शुरू हुई है। जोर से बोलो हालेलुया। अगर वो मरिया ही रहिंदा दोबारा जिंदा ना हुंदा ते मैनूं ते तुहानूं पापां दी माफ़ी नहीं सी मिलनी ते ना मुक्ति मिलनी सी। जिहड़ा मुक्ति दा काम है वो प्रभु यीशु मसीह दे दोबारा जी उठण दे द्वारा होया। पहला करंथियां उसका 15 अध्याय कढ़िए सारे जने। उहदी 50 आयत तो मैं पढ़ांगा, आप सब ने देखना। हुण हे भराओ मैं ये आखदा जो मास अते लहू परमेश्वर दे राज दे अधिकारी नहीं हो सकते, ना विनाश अविनाश का अधिकारी हुंदा है। वेखो मैं तुहानूं एक भेत दसदा हां जो असीं सभे नहीं सौवांगे। हालेलुया। ते ये भेत सीखना वा सारियां ने अज।
ਸੌਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਮਾਸ ਅਤੇ ਲਹੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਵਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੈਸੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਜੈਸੇ ਬਣਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੇ ਜੈਸੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਪਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ? ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜੇ। ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਯਿਸੂ ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਡਰਦਾ, ਯਿਸੂ ਨਾਂ 'ਚ ਭੂਤ ਕੰਬਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਨਾਂ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਬੇ ਨਹੀਂ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਦਾ ਬਸਤਰ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਅਨੋਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ? ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਬਰਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਮਰੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਦਿਨ? ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਢੋਂਗ ਵਾ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ 4-5 ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਵਾ ਵੈਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਗਿਆ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ
ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਥਰੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਾਂਗੂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਝੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਰਗੂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸੂਲੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੂਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਮਾਉਨ ਕਨਾਨੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਲੀਬ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਕੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਿਆਣਿਆਂ ਮਲਾਣਿਆਂ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਧਰਨ ਦਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੱਕੜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਗੱਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਰੀਰਕ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ। 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੁੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਹੈ ਦੇਖੋ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘਰਾੜੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣ ਦੇ? ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਟਣ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ? ਨੱਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਵਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਧਿਕਾ ਹਨ ਤੇ 2 ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਫਤਾ ਇੱਕ ਸੌਣਾ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬਲੱਡ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, 6 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਛੱਕਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਠਾਹ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ, ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਛਲਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ 39 ਕੋਰੜੇ ਵੱਜੇ ਸੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਵਾ। 39 ਕੋਰੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਜੇ, ਬੇਹੱਦ ਵੱਜੇ ਸੀ। ਸ਼ਰਅ 'ਚ ਇਹ ਕਿ 39 ਕੋਰੜੇ ਵੱਜਣੇ। ਪਰ ਜਦ ਪਿਲਾਤੁਸ ਹਾਕਮ ਨੇ 39 ਕੋਰੜਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਪਿਲਾਤੁਸ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਰੜੇ ਇੰਨੇ ਬਰਸਾਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ 39 ਕੋੜੇ ਵੱਜੇ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋੜੇ ਵੱਜੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਤੀ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਤੀ? ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪਹਾੜੀ ਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਹੈ, ਕਲਵਰੀ ਪਹਾੜ ਜਿਹਨੂੰ ਗਲਗੱਥਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਲਵਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਖੋਪਰੀ ਦੀ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣਾ ਪਹਾੜੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰੱਖ ਤੁਰਨਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਲੀਬ।
मैं दसिया सी इतिहासकार दसते हैं कि उस सलीब का जिहड़ा वजन सी 2.5 कुंटल के बराबर सी। हथ उठा के बोलो हालेलुया। इन्नी कोड़ियां दी मार खा के सिर ते कंडियां दा ताज पा के मोढे ते सलीब चुक के यीशु मसीह पहाड़ ते चढ़िया। हालेलुया। करते चढ़िया। तुहानू असीं सीधे ही खलोते हुंदे, तुसीं पद्धरी थां ते तुहानू कहीदा ताली वजाओ, तुसीं तां वी ताली ऐ वजाउंदे जी। और जदों बंदगी खत्म हुंदी आ उदों वक्खी फड़ के खलोते हुंदे, पास जी दुआ करो पत्थरी आ। मैं कहना तुसीं भुड़को इन्ना कि पत्थरी आपे ही तुहाडे बाथरूम वाले ब्लैडर च आ जानी। 2 गीतां दे होर भुड़क लिया तो उन्हें पिचक के हालेलुया। समझ आ रही गल कि नहीं? ये मजाक नहीं है। दाऊद जिहड़ा सी ना, उन्हें अपने राज वाली ठाठ बाट दिखाई। एक गड्ढा तैयार किया, शाही गड्ढा, ठीक है। उहदे उत्ते खुदा दे ऐहद दा संदूक रखिया ते दाऊद भी बमारा वांगू ऐ तुरिया जान दिया, सारे लोग भी ऐ तुरे जान दे ते नाल एक पादरी साहब भी सी। लिखिया बलदा नूं ठेडा लगा तो जिहड़ा एक लेवी सी ना नाल खुदा दा दास, वो गड्ढे नूं हथ लाउण लगा संदूक नूं भी किते डिग ना पए। लिखिया खुदा ने उहनूं मारिया ते उत्थे ही मर गया। क्यों? क्योंकि खुदा ने यह हुक्म दिता सी कि मेरे ऐहद दा संदूक जदों तुसीं खड़ना वा ना ते उहनूं अपने मोढियां दे उत्ते चुक के खड़ना है। बोलो हालेलुया। दाऊद डर गया, संदूक उत्थे किसी बंदे दे घर रखता ते मुड़ के घर आके डिप्रैशन दे विच। जिस घर दे विच संदूक पिया सी उस घर नूं बड़ियां बरकतां मिलियां। दाऊद दे कोल जदों खबर पहुंची तो दाऊद नूं फिर चेते आया कि मैं ते एक खुदा दा आराधक वां। बोलो सारे हालेलुया। की है मैं खुदा दा एक, वो मैनू खुदा ने उथों चुनिया सी जदों मैं भेडां बकरियां चारदा आया गीत बोलदा नहीं यहोवा मेरा अजाली है मैनू थोड़। फिर उन्हें याद किए अपने गीत, मैं तो कहना नहीं मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे आओ यहोवा दे। ते वो फिर पहला वाला दाऊद बनया कि नहीं बनया? बोलते नहीं। लिखा उन्हें अपना शाही लिबास ला दिता और बड़ी धूम धाम दे नाल नचदा होया, कलाम दे विच लिखा लुड्डी पाउंदा होया। जोर से बोलो हालेलुया। की करदा होया? फिर से बोलो की करदा होया? लुड्डी पाउंदा होया। खुदा दे संदूक नूं यरूशलेम शहर दे विच लैके आया। आप जदों खुदा दी हजूरी च आउंदे जे ना, ठीक है, आपने भुल जाना कि तुसीं की यार। राजा दाऊद भुल गया कि मैं राजा वां। वो बचपन वाला दाऊद बन गया। हुण दाड़ियां वाले लोकी तो लुड्डियां पाउंदे नहीं, पाउंदे तुसीं दसो है? लुड्डियां भला कौन पाउंदे? जिहड़े एडे एडे न्याणे हुंदे छोटे छोटे। दाऊद भुल गया कि मैं राजा वां। वो पहला वाला छोटे वाला दाऊद बन गया। यानी कि पहला वो शरीर के मुताबिक खुदा के संदूक नूं चुक के लिया रहा सी ते मौत हो गई एक जने दी। हुण वो एक खुदा दा दास बन के, खुद आराधक बन के, नच नच के खुदा दे संदूक नूं लैके आया। जोर से बोलो हालेलुया। लुड्डियां पाउंदा होया। तुसीं खुदा दे घर दे विच आके खड़े हुंदे जे ना, शैतान तुहाडे दिमाग च इक्को गल कही जांदा तेरियां लत्तां पीड़ होण दियां बह जा हैं। ते तुसीं की करदे जे? मास ते लहू बोलो खुदा दे राज दे अधिकारी। आपनू शरीर के अनुसार जीना छड्डना पैना। मेरा यीशु शरीर के अनुसार नहीं जिया। शरीर हावी हुंदा साडे ते। गतसमनी बाग च यीशु मसीह दुआ करदा, कहंदा प्रभु जे पिता जे हो सके ते ये प्याला मेथों टल जे पर वो कदी ना होवे जो मैं चाहुंदा। पिता की होवे? जो तू चाहुंदा। बोलो सारे हालेलुया। असीं ते चाहुंदे असीं बह जाइए, असीं ते चाहुंदे आपां सौ जी, आपां थके हाँ रेस्ट कर लीए। मैं दस्सिया ना कई बारी कई मैनूं फोन ला दिंदे पुछण बार जी सुत्ते जे? तुहाडा जिहड़ा सौण दा समां हुंदा साडे जागण दा हुंदा। मैं पुछूंगा की दसो गल की? नहीं सुत्ते जे। दा तुहानूं इह गल की मतलब मैं सुत्ते ने फोन चुक के गल्लां करी जाणियां। वो कलाम च जिद्दां लिखिया ना, मूर्ख ने अपने मन च आख्या परमेश्वर किदां दा? मेरे वर्गा।
कई सोचते ही 8 वजे घराड़े मारन दे, कदे पास्टर नहीं भी 8 वजे घराड़े मारन देंदे। जिहड़ी मसीह लाइफ है वो शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार है। बोलो सारे हालेलुया। लिखिया ना विनाश अविनाश का अधिकारी हुंदा है। ये शरीर नाशवान है, इस शरीर के अकॉर्डिंग नहीं चलना आपने। जो तुम शरीर के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तुम सोवोगे नहीं। दोनों उठा के बोलो हालेलुया। आपने आत्मा के द्वारा चलना है। और आत्मा के द्वारा किद्दां चलिया जाता है? सुनो 52 एच लिखिया, 51 तो पढ़ांगे। वेखो मैं तुहानूं एक भेत दसदा हां, असीं सब्बे नहीं सोवांगे पर सब्बे छिन भर विच। किन्ने चिर च? अख दी चमक विच छेकड़ ली तुरी फूकदियां सार होर दे होर हो जावांगे। बोलो सारे हालेलुया। लिखिया तुरी फूकी जाएगी ते मुर्दे अविनाशी होके जी उठणगे ते असी भी होर दे होर हो जावांगे। कई समझते आ ये गल उदों ही है जदों यस्सू ने आउणा है। ना, हुण भी जे तुहाडी जिंदगी मुर्दा हालात दे विच वा, मुर्दियां वांगू बंदगी करदे आ, दुआ भी मुर्दियां वांगू करदे आ, खुदा दे घर च भी मुर्दियां वांगू आउंदे आ। आप लिखिया तुरी फूकी जाएगी। की फूकी जाएगी? बोलो हालेलुया, जोर वाला हालेलुया। तुरी आ की लगियां? आड़ा साउंड लगा होंदा, की लगे होंदे? ये तुरियां ही होंदियां। ये चलो लेटेस्ट जमाना आ गया भी साउंड बॉक्स चल पिया, नहीं जेडे कोठियां ते टंगी दे तुरियां ही होंदियां ही। खुदा दे वचन च लिखा नहीं, यीशु मसीह ने कहा नहीं है असी तुहाडे लई बांसुरी वजाई। की वजाई? ते तुसीं नच्चे ही नहीं। और जदों तुरी फूकी जाती आ, जदों गीत गाए जाते आ, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह नूं पता कि मैनूं गतसमनी बाग च फड़ के लै जाना, ते पढ़ लियो बाइबल चों बह के। लिखिया वो गीत गा के गतसमनी बाग नूं गए। बोलो हालेलुया। किदां गए? बोलो बोलो किदां गए? कई यीशु मसीह चेलियां दे गल लग लग रोंदा ही, हाय मैनूं ते फड़ लेना हुण गतसमनी बाग चों, तुहाडा हुण की होऊ? तुसीं ते सारिआं ने भज जाना। देखो यीशु मसीह तो ऑलरेडी सब कुछ पता है कि की होना मेरे नाल, पर फिर भी वो गीत गा के गए। बोलो किदां गए? फिर से बोलो किदां गए? हालेलुया। फिर से बोलो किदां गए? कई पता की सोचते आ, अजे ते गीत गा रहे आ, अजे ते कलाम सुना रहे आ, मेरे ते इत्थे पीड़ बड़ी निकलती आ, ते छेती छेती बंदगी खत्म होवे ते मैं की करना वा? मैं ते पास्टर नूं जाके कहना वा, पास्टर जी मेरे सिर दे उत्ते हत्थ रख के की करो। मैं कहना तुहानूं इत्थे तक पहुंचण दी लोड़ ही नहीं। आप आत्मा दे विच हो के तकड़े हो के खुदा दी आराधना करो। हालेलुया। 53 क्यों जो जरूर है नाशवान अविनाश नूं उदाले पावे ते ए मरनहार अमरता नूं उदाले पावे। आमीन। मरनहार किनूं उदाले पावे? अमरता नूं। आप अमर जे, तुहानूं पता है गल दा? हालेलुया। है तुसीं सीरियलां च वेंदे रहे हो गए कई डैना है, और देखो डिग्गी तो हवा उत्ते जाके देखो बोलो सारे हालेलुया हालेलुया। अंदर लै जाओ थोड़ा सुख, अंदर लै जाओ। जोर से बोलो हालेलुया। देखो जब तक आप दा जीवन मुर्दा हालात विच रहेगा तद तक तुसी खुदा दी उस आशीष नूं प्राप्त नहीं कर सकते जिहड़ी वो तुहानूं देना चाहुंदा है। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। लिखिया वा क्यों जो जरूर है नाशवान किनूं उदाले पावे? अविनाश नूं। यीशु मसीह जदों मर के जिंदा हो गया, उहदा शरीर जिहड़ा सी एकदम अमर शरीर बन गया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। किहड़ा शरीर बन गया? अमर शरीर बन गया।
ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗਾ ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ? ਇੱਕ ਵੀ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ 1000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 1000 ਸਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ। ਔਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਦੀ ਰੋਵੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ 70-80 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ 1000 ਸਾਲ ਵਾਲਾ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 33.5 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਝੂਠ ਵਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 1000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਰੱਖੇਗਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੱਥਰੀਆਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਜੈਸੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 54 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਉਦਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਮੌਤ ਫਤਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੌਤ ਫਤਹ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਬੁਰਕੀ? ਉਸ ਫਤਹ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਬੁਰਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ? ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪਈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਗੱਜ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਲਾ ਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਸਾਂ ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਭੈਣਾਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਲਟਕਿਆ। ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ, ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਵਾ। ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੌਤ ਫਤਹ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਫਤਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਮੌਤ ਤੇਰੀ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਲਿਖਿਆ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਕੀ ਆਇਆ? ਚਟਾਨਾਂ ਧੜਕ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਐ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਚਟਾਨਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਟੀਆਂ ਸੀ? ਪਤਰਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਮੁਨਾਦੀ ਕੀਤੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
और एक बार उन्हें जाके सारे का सारा पताल की कर दिता, खाली कर दिता। इन्नी पावर वा साडे यीशु दे विच। हथ उठा के बोलो हालेलुया। ते अजे भी कई कहते रहते अं तो 300 रुपया दिहाड़ी करते हैं। मैं रोटी का सरदा, रोटी भी कई सुक्की पकाई दी, डरदे घ्यो नहीं लियाईदा है। वो बेचारे जे बन के क्यों जींदे जे? अगर तुहानू सच्ची च पता लग जे ना, अजे तुसीं जिहड़ा घंटियां बद्धी इहदे नाल बतीत करदे जे, इहनूं छड्ड के यस्सू दी हजूरी विच बहना शुरू कर दो ना जे किते तुसीं, हालेलुया, तुहानू पता लग जू यीशु मसीह कौन है। दाऊद नूं पता ही यीशु मसीह कौन है, हालेलुया। भावें कि उदों यहोवा परमेशर दे नां नाल उहनूं जाणदा सी। जदों उहने वेख्या ना गोलियत नूं परमेशर नूं गालां कढदा, वेखो सारी फौज डरन दी, सारा मुल्क डरन दिया, ते दाऊद छोटा जिहा छोकरा जिहा बच्चा कहंदा इह कौन है साडे परमेशर नूं गालां कढदा, कहंदा मैं लड़ू इहदे नाल, हालेलुया। कौन लड़ू? दाऊद कहंदा मैं लड़ू। कई भला की कहंदे, ओ भरा बड़े बड़े वड्डे पास्टर आए ही, उच्चों भूत कड्ढण, तुम्हें जरा ध्यान ना हथ पाई। वो पास्टर आए ही ना, उन्होंने पास्टरां दे नाल यीशु नहीं आया है। वही ना बाबा पुरानी गल है, इदा ना अपने पिंड च चौंक च खलोते सी, उधर जंज घर लगे बाजार च, साडे पिंड दा एक लड़का इदा साडे लागे खलोता। असीं मीटिंग ते किते चले सी, वो अपने घर नूं चल पिया, असीं अपने घर नूं आ गए। पास्टर लखबीर भी मेरे नाल सी। उसे वेले उहदी मम्मी मगर आ गई साडे, तो कहंदी कि मुंडे साडे नूं शैतानी चक्कर हो गया, कहंदी उहदे लोकां नूं चुक चुक मारन दिया जिहड़ा उहनूं फड़दा। तो मैं क्या हुणे तो साडे लागे खड़ा सी, कहंदे पता नहीं उहनूं घर जांदे की होया। चलो मैं ते पास्टर लखबीर चले गए। साडे जांदे ने कोई प्रभु दा दास उहदे ते दवा डिया ही करन। वो बाबा ना उर तो 10 फुट हटवा हो के ਉਹਦੇ ਲਈ दुआ करन दिया, तो ਉਹਨੇ एक हथ चिट फड़ी इदा, तो अखां ਉਹਦੀਆਂ लाल, तो कवे मैं खेतर फड़वा, तो ਜਿਹੜਾ उते दुआ करन दिया ही पता वो की कवे, मैं तेन कहना निकल जा चो, मैं तेन कहना चो निकल जा। तो वह रोड़ा लैके गाह हो, तो पास्टर पछाण ही जाए इदा। चलो हैगा भी साडा अपना ही बंदा है। मैं तो जाके मोढे ते हथ रखिया, मैं यस्सू का नाम ही ले लईदा वा, बोलो हालेलुया। मैं उहदे नाल गल्लां करन दिया, ते साडा पास्टर लखबीर उहने जाके उहनूं पटियां तो फड़िया माड़ा जिहा है, तो उसली जो दुआ की तो डह पिया ला देण। उहने कहा चल शैताना तैनूं यस्सू दे नां च की लगे। कई कहंदे जी जो आपां दुआ करदे ना, तो सानूं झाका पैंदा। झाका भला की पैंदा? कोई पिछे दी लंघ गया, कोई अगे दी लंघ गया, तो कई डरदे उठ खलोंदे। डरना नहीं उदों, जो कोई डिस्टर्ब करता वो शैतान हुंदा। उन्हें कहना चल यीशु दे नाम दे विच मेथों दूर हो, हालेलुया। दाऊद भी गोलियत दे अगे जो गया ना, गोलियत उहनूं कहंदा, क्योंकि दाऊद दे कोल कुछ है नहीं सी हथियार, उहनूं चलाउणे नहीं सी आउंदे। उहनूं पहनाए गए, जो साउल राजे कोल उहनूं खड़िया गया, उहनूं लिबास पहनाया गया सिपाहियां वाला, पर वो तुरिया ही नहीं गया दाऊद को। पर जो गोलियत दे अगे गया, हालेलुया। तुहाडी ते मेरी जिंदगी च भी बड़े बड़े वड्डे गोलियत आउंदे आ। गोलियत दे अगे गया, गोलियत ने वेख्या, कहंदा खरे इसराइलियां ने मेरे नाल मखौल ही करता, निगाह जा न्याणा तैनूं डंडा फड़ा के घलता। वो कहंदा ओए मैं कुत्ता वां, तू डंडा लैके मैनूं मारन आया। कहंदा दाऊद ते शब्द सुनो। दाऊद कहंदा तू ढाल ते भाला लैके आया, कहंदा मैं यहोवा दे नाम च आया। जोर से बोलो हालेलुया। साडी फतह किहदे नां च? बोलो किहदे नां च? आपां ओनू अगे रखना हमेशा। और देखो हुणे ब्रदर मत्ती बोल रहे सी ना, जो तुसी बोलदे जो हुंदा। दाऊद कहंदा अज मैं तेरी तलवार नाल तेरा सिर तेरे धड़ तो की कर दांगा। ते कीता उहने इदां कि नहीं है? और दाऊद ये तो नहीं भी वो की कहते है 10-12 फुट है, तो दाऊद 4 फुट ही, तो दाऊद नूं फड़ लगदा सी, कदी उहदी लत्तां दे विच उहदी ऐन निकल जांदा सी, कदी ऐन झकानी जी दे के निकल जांदा सी। इदां नहीं लड़िया दाऊद उहदे नाल। लिखिया उहने 5 पत्थर लए, हालेलुया।
ਕਿੰਨੇ ਪੱਥਰ? ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਗੋਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਐ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਵਚ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਮੇਰੇ ਪੱਥਰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਆ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਭਲਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਾਂਗੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਘਸੋਨੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੋਲੀਅਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ? ਗਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗਾ। ਪੱਥਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਦੂਤ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਦੂਤ ਨੇ ਮਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗਿੱਚੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡੇਕਿਆ ਠਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਨੇ ਬਸ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਨੇ ਬਸ? आपने बस खड़े होना वा। आप गोलियत मौत सी उदों सारी इसराइल के लिए, पर उस मौत नूं दाऊद ने निगलिया। दाऊद दे नाल बोलो कौन सी? बोलो कौन सी? हाँ, कई गीत बोलते मैं नाचूंगा दाऊद की तरह, ते बाहर जाके है तमाकू मलन लग पैंदे। दाऊद ये करदा हुंदा है। और देखो दाऊद का मैं ना क्यों बार बार लै रहा? दाऊद एक राजा सी, उन्हें हज़ारां लड़ाइयां लड़ियां, बड़े कतलेआम किए। दाऊद बुढ़ा हो गया, इन्ना बुढ़ा हो गया कि वह कपड़ियां दे नाल ठंडा नहीं सी हुंदा, पर किसी की हिम्मत नहीं पई दाऊद नूं आके मारन दी। हालेलुया। तुसीं दसो, जिहदे इन्ने दुश्मन सी, बड़ा योजना नहीं सी बना सकते भी हुण ते दाऊद की हो गया, बुढ़ा हो गया, तो क्यों ना कोई चाल खेड़ के उन्होंने मार दिता जाए। पर दाऊद नूं कोई नहीं मार सकिया, क्योंकि वो कहंदा मेरी आस किहदे ते आ? यहोवा ते। बोलो हालेलुया। कहंदा मेरा भरोसा किहदे ते आ? कहंदा किसे नूं रथां ते भरोसा ते किसे नूं घोड़ियां ते, पर कहंदा मैनूं किहदे ते भरोसा? कहंदा परमेश्वर तेरी सहायता दे नाल मैं एक जत्थे दे विचों दी भज के लंघ सकदा, ते कहंदा तेरी सहायता नाल परमेश्वर मैं कंध भी। कई सोचण कंध टप्पणी किड्डी की गल है। वो आड़ियां कंधां दी गल नहीं करदा, वो किलियां दीयां कंधां हुंदियां सी जिन्हां दे उत्ते कोई चढ़ नहीं सी सकदा। दाऊद उन्हां कंधां नूं टप्पण दी गल करदा है, किहदी सहायता नाल? और वेखो दाऊद नूं एक नाम मिलिया जदों मेरा यस्सु इस दुनिया ते चलदा सी, ते लोग भला की कहिंदे सी? दाऊद दे पुत्तर साडे ते की कर? दया कर। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। तुहाडा नाम परमानेंट ही यीशु मसीह दे नाल जोड़ दिता जाएगा जदों तुसीं यीशु मसीह की तरह जीना शुरू कर दोगे। लिखा मौत फतह दी की होगी? हे मौत तेरी फतह। गोलियत मौत बन के आया, दाऊद ने उन्हें कुचल के रख दिता। मौत यीशु नूं पई, यीशु ने उन्हें बुरकी की तरह निगल लिया। अज सारी दुनिया में सिर्फ इको त्योहार मनाया जाता जी उठन का, तो त्योहार किहदा? बोलो यीशु मसीह नासरी दा। हाथ उठा के बोलांगे हालेलुया हालेलुया। इसलिए जोर दी क्या करो, यीशु जिंदा होया। ओ पिछलियां दी आवाज नहीं सुनी मैनू? यीशु जिंदा होया, तो फिर होर किहल नहीं जाना है। इन्हां जी कहिंदे आ उत्थे ना दवाई फ्री मिलदी आ, ते इन्हां उन्हें ना करना तुसीं कुछ नहीं, उन्हें गल्ला रखिया वा तुहाडी मर्जी, तुसीं पैसे पा दो, तुहाडी मर्जी ना पा दो, कहना कख नहीं। उन्हें नहीं इन्ने वाले वेले कदे पाउण दे जे। तुसीं सुनो इधर ध्यान नाल सुनियो। यीशु मसीह दे कोल कोई डिग्री नहीं जदों इस धरती ते आया। लोग दसदे भी ये तो कदी स्कूल नहीं गया, विद्या कित्थों मिली? यीशु मसीह दे कोल कोई डिग्री नहीं, पर अज जिहड़े लोग यीशु नूं नहीं ना मानते, वो यीशु मसीह नूं मानदे आ वधिया टीचर। इतिहास सारा मनदा है यीशु मसीह नूं, भावें मुक्तिदाता ना मनन, वो कहंदे यीशु मसीह एक बेस्ट टीचर सी, जिहड़ियां सिक्ख्यावां ने दित्तियां कोई नहीं दे सकदा। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह दे कोल कोई MBBS की डिग्री नहीं, पर फिर भी उन्हें की कहा जाता भला? डॉक्टर। हालेलुया। चंगा करने वाला। बोलो जोर से हालेलुया। कोई डिग्री नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ डॉक्टरी दी, फिर भी वो चंगा करता जी।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਬੋਲੋ, ਆਪ ਦਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ। ਲਿਖਿਆ ਅਨਾਦੀ ਪਿਤਾ ਆ। ਅਨਾਦੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जोर से बोलो हालेलुया। वो जिंदा है। मैं काफ़ी बड़ी पुरानी गल है, काफ़ी परेशान सी। 2011 की गल है, 13 की गल है। मैं बैठा इदा दुआ कर रहा और मैनू इदा महसूस हो रहा कि मेरी जिंदगी हर एक चीज़ मुर्दा है। और मैं जो घुटने टेक के दुआ कर रहा, मैनू प्रभु ने कहा, मैं कदे नहीं गीत लिखदा। पास्टर विक्टर गीत लिखते हैं, मैनू कदी कदी होल जी उड़ती है। पता वो कदों उड़ती जो यस्सू दिंदा। बस मैं घुटने टेक, मैनू प्रभु ने कहा कापी ते पेन फड़। मैं कापी पेन फड़िया और मैं रो रहा सी। कुछ नौजवान वक्रे स्टेज पर बह के दुआ करते सी, वो वक्रे सी, मैं वखरा दुआ कर रहा सी। प्रभु ने मैनू आवाज़ दी, वेख मैं मर गया सी पर हुण मैं जुगो जुग। बोलो हालेलुया। और मैं लिख 1 मिनट दे विच मैं गीत लिख दिता 3 पैरियां दा, जिंदा हो गया यीशु मेरा। शामां नूं मैं बटाले चल गया। हालेलुया। शामां नूं मैं बटाले गया। मेरा दोस्त आदे स्टूडियो च जाके बैठा, मैं उहनूं दस्सिया, मैं भी आ गीत मैं लिखिया। मैनूं कहंदा चलो रिकॉर्ड कर दे। बोलो हालेलुया। अज भी रिकॉर्ड होया मेरे को पिया, तुहाडे चों बहुत सारे ने सुनिया। जोर से बोलो हालेलुया। वो बार बार तुहानूं प्रूफ करदा कि वो जिंदा है। बाइबल की आखिरी किताब प्रकाश की पोथी आपां पढ़दे ना, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ जब यूहन्ना ਨੂੰ प्रभु यीशु ने दर्शन दिता अपने असली रूप का, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ मैं वेख्या मैं मुर्दे वांगू कित्थे डिग गया, ਉਹਨੇ हथ वधा के मैनू खड़ा किया। कहंदा उठ खड़ा हो, वेख मैं मुर्दा सी पर हुण मैं जुगो जुग की हाँ। मेरा यस्सू बोलो किया जिंदा है। अगे लिखिया, हे मौत तेरा डंग कित्थे है। ते अगे लिखिया, मौत दा डंग किया पाप। सुनते सारे ध्यान ना, मौत दा डंग किया बोलो, बस पाप ना करो। पाप किया खुदा दे हुक्म नूं तोड़ना पाप। खुदा दे हुक्म नूं तोड़ना की है बोलो, परमेश्वर दे हुक्म नूं तोड़ना पाप है। और उस पाप तो असी अपने आप मुक्त नहीं हो सकते। उस पाप तो मुक्त सानू कौन करदा? खुदावंद यीशु। तुहानूं लगदा ना है असी गाउने आ, तुहानूं लगदा असी प्रचार करते हैं, ठीक है, ये अही नहीं हुंदे। हालेलुया। जे असी शरीर, गल मैं कितों शुरू की, मास ते लहू खुदा दे राज दे अधिकारी। जे असी शरीर के अनुसार चलते होइए ना, तो मैं पहला दस दिता 2-3 बंदियां करके हफ्ता सानू रेस्ट करनी पवे। सानू दिने, सानू रात, रात बरात हर घड़ी यीशु मसीह लई फिरदा। जोर से बोलो हालेलुया। ओदी समर्था दे नाल असी गाउने आ, ओदी समर्था दे नाल असी प्रचार करते हैं। असी चंडीगढ़ सी, मैं ते ब्रदर दीपक, असी रात उत्थे कन्वेंशन की, कन्वेंशन सी रात उत्थे आराधना की, ब्रदर दीपक ने, मैं भी नाल सी। तो राजस्थान असी जाना सी, सारी रात गड्डी चला के राजस्थान पहुंचे, गंगानगर। सुबह असी 4:15 बजे पहुंचे, थोड़ा जा लेटे, उन्होंने उठालता, कहते बन गई है। जो स्टेज पर चढ़ के गीत गाए हैं, उत्थे अंकल है बिशप अमनदीप, वो बाद ही खाना खान बैठे, कहते मैं तो सोचा बंदे थके आ हैं, एक बंदगी करके आया, गड्डी चला के आया, घंटा कि इन्होंने सौन ली दिता, तो इन्हों को तो कुछ बनना नहीं, पर कहते तुसीं ते लिया हनेरी दी। बोलो सारे हालेलुया। वो हनेरी लियाउण वाले कोई इंसान नहीं हुंदा, वो खुदा दा आत्मा आ। बोलो हालेलुया। की आ खुदा दा। तुहानूं शैतान डराउंदा वा, वो तेरियां लत्तां दुखदियां, इन्हें तो पता नहीं अजे 3 गीत गाने आ, 5 गीत गाने, किन्ने गाने आ, तू बह जा है। तो एक तो तुसीं बह जांदे जे इदां करके। पहली गलती ये
ਇੱਕ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਖਿੱਚਣ ਡੈ ਪੈਂਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਾ ਚਰਚ 'ਚ ਚੰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰੀ ਹੈਗੀ ਚੱਜ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇੜ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣੀ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੇਤੇ ਕਰ ਦਰੀ ਦੇੜ ਕੇ ਆਇਆ ਚਰਚ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਰੀ ਦੇੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਬੀਤਦੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੱਲ ਹੀ ਕਈ ਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਿਆਣਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਐਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਧ ਨਾਲ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਮੱਤ ਦੇ ਦਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਆਪ ਏਦਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਭਗਤੀ ਤੇ ਐਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਚਿਲਮ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਜਗਰਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ? ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਨੇ ਵਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਗੜੇ, ਜੋ ਡੈਂਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਏਦਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਲਾਗ ਲਿਆ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪੂਰੀ ਐ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੇ ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਐ ਪਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ, ਫਿਰ ਐ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਤੇ ਪਾਸਟਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਮਤੀਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾ? ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਇਆ ਸੀ? ਬ੍ਰਦਰ ਦੀਪਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਵਾਤਾ ਸੀ। 5 ਵਜੇ ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸੱਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਐਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਦੁਆ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਦੁਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾਇਆ ਅਸੀਂ। ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਬਾਲਦੇ? ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਤੱਪੜ ਦੇ ਭਾਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੱਪੜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ ਜਾਣਾ? ਇਹ ਤੱਪੜ ਵਿਛਾਇਆ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਐ ਰੀਝ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਛੂੰ ਛੜਾਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਤਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ। ਪਾਪ ਇੱਕ ਡੰਗ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਉਹ ਡੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ। ਬੋਲੋ ਡੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨੀ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੋਪੜ ਚਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਚੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਥੋੜਾ ਸੁਣਨੀ ਆਪਾਂ ਹੈ। ਕਈ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ, ਛੇਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਕਾਹਲੀ ਲੱਗੇ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਕੰਧ ਨਾ ਲਾਓ।
ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਵਿਕਟਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਜੇ 200-250 ਜਣੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਊਂਡ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਗਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਆ, ਕੀਬੋਰਡ ਆ, ਤਬਲੇ ਆ, ਡਰਮ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਗਿਟਾਰ ਹੈ, ਕਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਲੂਸ ਤੇ ਸਲਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ ਬੋਲੋ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਏ? ਖੁਦਾ ਦੀ। ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਕਾਠ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਕੌਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਲੋ, ਕੌਣ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ? ਸੁਣਨਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਹੁਣ ਬੋਲੋ, ਸੁਣਨਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸੁਣਨਾ ਕੰਮ ਸ਼ੋਕ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ। ਤੂੰ ਕੈਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰ। ਸੁਣੋ, ਲਿਖਿਆ ਕੈਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੈਦੀ ਆ। ਆਪ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਕੈਦੀ ਥੋੜਾ ਵਾ। ਸੁਣਨਾ ਕੰਮ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਹਾਂ, ਪਲੂਸ ਤੇ ਸਲਾਸ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਲੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਪਸੀਨਾ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਤੇ, ਸਰੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਲਾ? ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ। ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੀਆਂ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ, ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕਾਠ ਵੀ, ਤੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹੀਦਾ ਵਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਤੋਂ ਸੰਗ ਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ, ਗੀਤ ਗਾਓ, ਤਾਲੀ ਵਜਾਓ, ਗੀਤ ਗਾਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਐ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੜੀ ਸਾਮਰਥ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਕਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਬੋਲੋ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮਿਸਰ ਦੀ ਫੌਜ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਭੈਣੋ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਲਿਖਿਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਭੈਣ ਮਰੀਮ ਨੇ ਡੱਫ ਲਈ। ਕੀ ਲਈ? ਤੇ ਡੱਫ ਵਜਾ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀ ਗਾਉਣ ਡਿਆ ਪਈ? ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਡਿਆ ਪਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਥਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਏਦਾਂ ਪੁੰਜੇ। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਬੋਲਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਲੀ ਐ ਵਜਾਉਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਈਦੀ ਆ। ਭੈਣੋ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਥਾਲੀ ਵਜਾਉਣੀ? ਬੰਦੇ ਹੀ ਵਜਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਲ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, 100 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ, 1000 ਰੁਪਈਏ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, 100 ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਖੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ,
ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰਤਾਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਏ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਧੀਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਰੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਵੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਲੈਣ ਲੰਥ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਰੋਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਲਾਮ ਹੋਣ ਦਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਗਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਟਰਬ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਲਹੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ, ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾ ਜੈਲ ਲਿਆ ਦੇ, ਵਾਲ ਇਹ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ? ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਪਾਸਟਰ ਸੀ, ਇਹੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਗਾੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬਣਨਗੇ। ਪਰ ਸੇਵਕ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਪਤਾ ਤੇ ਉਦਣ ਲੱਗੂ ਜਿੱਦਣ ਐਤਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੌਤ ਹੋਊਗੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਦਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ? ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਫਲਾਣਾ ਬਾਬਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਟਮਕਾਣਾ ਬਾਬਾ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਭਰਾਵਾ ਧੰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਵਾ। ਯਾਰ ਸ਼ੀਕਰ ਜੀ ਹਟਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਵਾ। ਮੈਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਭ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਧੰਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਆਪ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਢਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਐਤਵਾਰ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਐਤਵਾਰ ਸਾਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਐਤਵਾਰ ਮੀਂਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਟ ਡਿੱਗੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਕਸੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਦਿੰਦਾ। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अगे 57 पर धन्यवाद है परमेश्वर दा जो सानू साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही फतह बख्शदा है। आमीन। किहदे राही फतह बख्शदा सानू? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद भी शैतान दे उत्ते की पाई? बोलो फतह पाई। हालेलुया। कोई नहीं मौत नूं हरा सकिया, कोई नहीं। वड़े वड़े डौलियां वाले, वड़े वड़े पट्टां वाले आ गुजरे दिनां 30 32 साल की उम्र च चले गए। मौत निगल जाती है पहलवानां नूं, बलवानां नूं,
ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਿਗਲਣ ਪਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੌਤ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੌਤ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਆਇਤ, ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ। ਕੀ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਡੋਲ, ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਡੋਲ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਧਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋਥੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਬੈਠੇ ਜੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆ ਕੇ 2:30 ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਰਿਣੀ ਆ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਮਸੀਹ 'ਚ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, PF ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, TF ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, TADA ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਜੇ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਆ, ਕੀ ਮਿਲੂ ਸਾਨੂੰ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਗੁਣਾ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ? 100 ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਜੇ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੁਣ 10 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੂੰ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਵਿਆਜ ਲਾ ਕੇ ਦੇਊਗਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ? ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ? ਤਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਐ ਲਮਕਿਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆਓ? ਬੋਲੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ? ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਭੇਤ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਸਭੇ ਨਹੀਂ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ ਸੌਵੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਸਰੀਰਕ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਗ ਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਾਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਪਾਸਟਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪ ਲੋਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਘੁਮਾਣ ਲੱਗਦਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡੈਡੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਾਈਬਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੰਡੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ। ਸ਼ਰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਹੋਊ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਊ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਾਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਭਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਦਾਂ? ਪਾਸਟਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬ੍ਰਦਰ ਮੱਤੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ, ਥੱਲੇ ਬੋਲਣ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਨਾ ਦੀਵੇ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਦੀਵੇ ਲੈ ਲਓ, ਦੀਵੇ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸੁਣਾਉਣ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਆ? ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ। ਕੁਝ ਲਾਸਟ ਗੱਲਾਂ ਬਸ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅੰਨੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਸੁਣਿਆ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਨੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਤੈਨੂੰ। ਅੰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੰਨਾ ਅੰਨਾ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ। ਬੋਲੋ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ? ਹੈਗੀ ਆ? ਹੈਗੀ ਨਾ ਜੀਬ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇਖੋ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਦੇਖਿਓ, ਕਈ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਲੋਕਲ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕੇ ਹੋਈਦਾ, ਸਿਰ ਪਾਟਣ ਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਸੋਚੀਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਕਈ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬ੍ਰਦਰ ਮੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੰਬੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੰਧ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਣਗੇ, ਪੁੱਤ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੋ ਹੱਸ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਸੁੱਤੇ ਜੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਈ, ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਆਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ ਖੁੱਲੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਭੁੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਹੀ? ਡੰਗਰਾਂ ਜੀ। ਯਕੂਬ ਉਜਾੜ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ? ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਭਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ? ਹੈ ਬਿੰਡਿਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਯਕੂਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਤੇ ਕੌਣ ਉਤਰੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਤ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ? ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੋ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਭੂਤ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਤ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ ਦੇਖੀ, ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਦੇਖੀ, ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਖੜਾ ਉੱਥੇ? ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਏਸੀ ਵੀ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਖਲੋਤਾ।
ਆਪਣੇ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯਾਕੂਬ ਉਜਾੜ 'ਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ? ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਹੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਨੈਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਹਦਾ? ਬੋਲੋ ਕਾਹਦਾ? ਅੱਜ ਦਿਨ ਕਾਹਦਾ? ਫਤਹ ਦਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਾਹਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ? ਬੋਲੋ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਕਾਹਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ? ਤੇ ਫਤਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ? ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੱਦਣ ਵਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਕਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਕਰੇ ਉਦਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੇ ਨੱਕ 'ਚ ਮਹਿਕ ਪਈ। ਕਾਹਦੀ? ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਦੇ ਘਰ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ। ਆਪਣੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ? ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸੌਂ ਲਈਏ। ਕਰਦਾ ਨਾ ਦਿਲ ਏਦਾਂ, ਪਰ ਕਰੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕੁਝ ਚਿਰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਦਾ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰ ਲੋ ਜਿੰਨੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਬਾਪ ਦੇ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਬਾਪ ਦੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ ਆਪਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਉਹ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਪ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੁੜਕ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਝੱਬ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿਦਾਂਗਾ, ਆਪ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਝੱਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮਿਦਾਂਗਾ। ਹੈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ। ਆ ਬੜੇ ਵਹਿਮ 'ਚ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਖਿਆ? ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਲੱਕੀ ਬੈਠਾ, ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਲੱਕੀ।
ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੰਦਾ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਮਾ ਵਾ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਆਏ, 2 ਐਤਵਾਰ ਆਏ ਚਰਚ। ਬੈਠ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੰਧ ਭਰੀ, ਜੋ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਕੀ, ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਿਆਂ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਐਡੀ ਕੁ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਿਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੇਨ ਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰੀ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਭਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਪੂਛ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਕੌਣ ਵਾ? ਉਹ ਆਪ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਚਮਕਣਗੇ। ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਪੂਛ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲ ਛਲ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਈਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਆ? ਵਿਆਹ ਵਾ। ਆ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਠਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ। ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਮਾਸੀ ਨੇ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਰੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਵਾ ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਆ ਖਰੇ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਖਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾ ਰੇ, ਆ ਜਾ ਰੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੁੱਛੜ ਸੀ ਇਹ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁੱਛੜ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਦੇ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਝ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀਕਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਦਿਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਵਿੰਦਰ ਦੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। 3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰੀ ਜਾਣਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ 'ਚ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਕੇ ਹੋਇਓ, ਬੋਝ ਦੱਬਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਹੋ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰਾ ਮੰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਤੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ। 3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਿਓ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘੰਟਾ ਵਜਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ, ਭਾਵੇਂ 3 ਘੰਟੇ ਵਜਾ ਲਓ। ਬੈਠ, ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਛੇਕ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਲੈ ਜਾਓ ਡਾਕਟਰ ਕੋ। ਬੰਦਗੀ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਕਾਹਦਾ? ਬੋਲੋ ਕਾਹਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਦੀ।
ਔਰ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਸੌਵੋਗੇ, ਸੁਸਤ ਬਣੋਗੇ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ।